नमस्कार। आजिर आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आज आम पाखरे जो उत्सगुड़िक अच्छी सेगुड़िक आमको भारतर ग्रामांचलर एक एमिति दिगकु नहीं जीव जहा विषय रे आमे कम भाबू। माने आमे साधारणतः गाँ कहले कौन भाबू? शांति, सबुज परिवेश। एकदम। किंतु एही उत्सगुड़िक कहूची जे सेही शांतिर आवरण तले किछि एमिति कहानी लुचि रहिछि जहा सुनिले देह शीते जीव। आउ ए कहानी गुड़िक केवल भूत प्रेतर गप नुहे, सेईटा ही सबुठु मजादार कथा। एगुड़िक प्रकृतरे सेही स्थानर लोकंकर तांको मन भितरे थिबा विश्वास, सामाजिक नियम आउ अजणा प्रति जो भय थाए ताकू देखाए। बस सेठी ही आमर आजिर आलोचनार मूल उद्देश्य। आमे ही उत्सरु तीनोटी भिन्न भिन्न कहानी को टिके खोलिकी देखिबा आउ जानिबा को चेष्टा करिबा जे सेथिरे केउ जिंसटा एहाकू एते भयंकर करूछि। तेबे आरंभ करिबा प्रथम कहानीरू। एटा निम्बेवाड़ी बोली गुटे गार। हाँ। कहानीर वर्णनाकारी विजय निज कंपनी कामरे सेठिकी जाइथिले आउ सेठी सुरभि नामक जणे झियोठू गोटे अजब कूओ विषय शुणिले। कूओ लोक कथारे कूअर स्थान सबु बेले बहुत रहस्यमय। यह खाली पानीर उत्स नुहे, यहाकू पृथ्वीर गर्भकू जीवा पई एक कौन कहती प्रवेश पथ बोली भी धरा जाए। आउ एही कूअर ना थिला आहुरी अजब, निगली जाउथिबा कूओ। निगली जाउथिबा कूओ। हाँ, सुरभि कहूथिले से जेतेबेले षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुथिले मासे भितरे सेही कूअरे 5 जण लोक बुड़ी मरीगले। गोटिया मासेरे 5 जण? हाँ, केही कहती आत्महत्या, केही कहती दुर्घटना, किंतु भय समस्तंक मनरे थिला। किंतु सबुठारु डर लागिबा बळी घटना घटिथिला तांको पड़ोसी घरर गोटे 5 वर्षर पिला सहित। 5 वर्षर पिला सेमाने तो एसबु विषय किछि जानि न थांती। सेइतिपई तो घटनाटा आहुरी भयंकर। दिने खेळु खेळु तार बॉल गड़ी गड़ी सेही कूओ पाखकू चलीगला। पिलाटी दौड़ी गला, किंतु बॉल उठेबा बदଳରେ कूओ भितरकू एक लୟରେ चाहि रहिला। अच्छा। तार बड़ भौणी दूररू देखिला जे से धीरे धीरे आगकू झुंकुछि, सते जेमती ताकू केही भीतर टाणुछि। से दौड़ी जाई ठीक समय रे ताकू पछुरू भिड़ी। ओह, बंचिगला ताहेले? हाँ, सेथर पई बंचिगला। किंतु मते लागुछि कहानी एठी सरीनी। ना, मते भी से लागुछि। एमिति घटनार प्रभाव बहुत गभीर होई थाए। आपण ठीक कहिले। सेही दिन ठारू पिलाटा पूरा बदली गला। पूरा? हाँ। जेउ पिला सबु बेले चलचंचल रहुथिला से हठात एकदम पत्थर परी चुप, काहाकू चाहुनी, किछि कहूनी। ता आखिरे एक अजब ठंडा भाव आसीगला। आउ सबुठू आश्चर्य कथा हैला तार स्वर। स्वर? हाँ, 5 वर्षर पिलार स्वर बदली गला। जणे बड़ मनीष परी भारी आउ गंभीर होईगला। एइटा तो सबुठू चिंतार विषय। शरीर उपरे अन्य आत्मार कब्जा बा जहाकू पोजेशन कुहंती, तार एगुड़िक हेउची क्लासिक लक्षण। व्यक्तित्वर आकस्मिक परिवर्तन, स्वर बदली जीवा, एहार अर्थ भितरे आउ केही जणे अछि। घर लोके भी यह अनुभव कले। दिने रातिरे पिलाटीर माँ देखिले दरजा पाखरे गोटे छाई ठिया होईछि। प्रथमे खूब लंबा देखागला आउ आखि पिछुड़ा के छोट होईगला। छाई बड़रू छोट होईगला? हाँ, से भाबिले तांको पुओ। किंतु पछकू बोली देखिला बेलकू पुआ तो शांति रे बिछणारे सोईछि। आउ ठीक सेतिकी बेले बाहरु एक अजब कर्कश हस शुणागला। बाप रे! कल्पना कले ही डर लागुछे। एहा कोनोसी साधारण घटना नुहे। एहा सूचाउछि जे सेठारे थिबा शक्ति माने से निज इच्छारे रूप बदलाई पारुछि। किंतु एहा पर घटना तो सबु सीमा पार करिदेला। दिने रातिरे पिलाटी किछि खाउ नथिला। तार माँ ताकू बुझाइबाकू जाए ता मुंडारे हाथ रखिले। हठात सेही 5 वर्षर पिला ता मार हाथकू एते जोरे चिपी धरिला जे से जंत्रणारे चित्कार करे उठिले। एथि शक्ति? आउ तापरे सेही भारी स्वररे पिलाटी कहिला, मो देहकू हाथ लगाइबाकू तोर साहस केमिति हेला? आश्चर्यजनक। गोटिए 5 वर्षर पिला और निज माँ को तू बोली संबोधन करुछि। कथा सेतिकरे अटकेलानी। ता परदिन रातिरे से ता बापांकू समान कथा कहिला, किंतु एथर स्वरटा जणे स्त्री लोकर थिला, तीक्ष्णा आउ कर्कश। माने गोटिए पुरुषर स्वर और गोटी स्त्री लोकर? हाँ। एठी कहानी आहुरी जटिल होईगला। एहार अर्थ पिलाटीर शरीर भितरे गोटिए नुहे बरं 2टी आत्मा अछंती आउ सेमाने बोधे शरीरटाकू निज नियंत्रण को आनिबा पई लढुचंती। परिवार लोके डरी जाई जणे साधकंक पाखकू गले।
ସେ ବି ସମାନ କଥା କହିଲେ। କିଛି ଭସ୍ମ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା, ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ସିଧା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ଓ ନୋ। ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ବିଜୟର ଭୟଙ୍କର ହସ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ। ସାରା ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଗଲା, କୂଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳି ନେଲା। କି ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ। ଶେଷରେ ସେହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଜିତିଗଲା। ପିଲାଟିର ମୁହଁରେ ଥିବା ସେହି ହସ ତାହା ପିଲାଟିର ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସେହି ଆତ୍ମାର। ସେହି ପିଲାର ହସର କଳ୍ପନା କଲେ ହିଁ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି। ଏ କାହାଣୀରେ ଭୟର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ସେହି କୂଅ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀରେ ବି ଭୟର ଉତ୍ସ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୂଅ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ଷେତ। ଆଚ୍ଛା, ମାଟିର ଅଭିଶାପ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଧାରଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ନିଜର ଏକ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ, ନିଜର କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ଆଉ ସେହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି କୋଙ୍କଳ ଅଞ୍ଚଳର ସାଉରିଡେ ଗାଁର। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଲିଖିତ କିନ୍ତୁ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। କ୍ଷେତରେ କେବେ ବି ମାଂସାହାର କରିବା ମନା। ଠିକ୍, ସେମାନେ ଏହାକୁ ମାଟିର ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୋପାଳ ଏହି ନିୟମ ଜାଣିଥିଲା, ତଥାପି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି କଲା, ଆଉ ସେଠି ଚିକେନ ରାନ୍ଧି ଖିଆଗଲା। ବାସ୍, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ୍ଷେତକୁ ତ ମା ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କାରଣ ତାହା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତା ଉପରେ ରକ୍ତପାତ କରିବା, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅପମାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କୁଡ଼ିଆରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ଅଧରାତିରେ ସେ ଏକ ଅଜବ କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ତାହା ମଣିଷର କାନ୍ଦ ପରି ନଥିଲା, କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁର ବି ନୁହେଁ। ତାହା ଏକ ଅମାନୁଷିକ କାନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା, କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ମାଟି ଉପରେ। ସେଠି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କଳା ରକ୍ତର ଦାଗ ଥିଲା। ରକ୍ତ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ରନ୍ଧା ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ରକ୍ତ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେଇଟା ହିଁ ତ ରହସ୍ୟ। ଗୋପାଳ ଭୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୂରରୁ କିଛି ଗୋଟେ ତା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଓହୋ। ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉତ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଡରିଯିବ। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ତାହା ଏକ ମଣିଷ ଆକୃତିର ଜୀବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ ଚମଡ଼ା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଚମଡ଼ା ନଥିଲା? ନା, କେବଳ ଲାଲ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅସଜଡ଼ା ଲମ୍ବା ବାଳ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ଲୋମ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ତା ଶରୀରରୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି କଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ତା ଆଖି ଜାଗାରେ କେବଳ 2ଟି ଗଭୀର କଳା ଗାତ ଥିଲା। ବାପରେ। ଆଉ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ, ମାଟି ଆଉ ପଚା ସଢ଼ା ଜିନିଷର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷା କଙ୍କାଳ ପରି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପଚା ମାଂସ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୟର ଚରମ ସୀମା। ଏହା କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଭୂତ, ପ୍ରେତ ବା ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବିକୃତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ରୂପ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ସେହି ମାଟି ତାହା ନିଜେ ହିଁ କ୍ରୋଧରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ମାଟିର ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେହି ଜୀବଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଡ଼ିଆର କାଚ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗୋପାଳ ତ ଥରୁଥିଲା। ଜୀବଟି ନିଜର ବିକୃତ ମୁହଁକୁ କାଚରେ ଆଣି ରଡ଼ାଇଦେଲା। ତାର ମୁହଁ ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭିତରୁ ଏକ ପଚା ଜିଭ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଗୋପାଳ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ସେଇଠାରେ ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। କିଏ ବି ହୋଇଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପରଦିନ ସକାଳେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରୁ ସେ ଭୟ ଗଲାନି। ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଜମି ଘର ସବୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହରକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରାତିର ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ତାର ପୁରା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ 2ଟି କାହାଣୀରେ ଭୟର ଉତ୍ସ ଥିଲା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ କାହାଣୀଟି ଆହୁରି ଅଲଗା। ଏଠାରେ ଭୟ ବାହାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଘର ଭିତରୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା,
ଏବେ ଆମେ ଅଲୌକିକ ଭୟରୁ ମାନବିକ ଭୟ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛେ। ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ପ୍ରତିହିଂସା ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତଠାରୁ କମ୍ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ। ଏ କାହାଣୀ ଘୋଡ଼େପାଡ଼ା ଗାଁର ମୁକୁନେ ପରିବାରର। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ମଞ୍ଜୁଳା ଏକ ଅଜବ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। କିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସାରା ଦେହରେ ଭୟଙ୍କର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରୁ ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ଓଃ! ସେ ଆଲୁଅ ବିଲକୁଲ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରୁ ଏକ ପଚା ଶବର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଏ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ସଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଶବର ଗନ୍ଧ। ଲୋକକଥାରେ ଏହାକୁ କଳାଜାଦୁର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏ ବାଲା ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓଝାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ବାଲା ଘରକୁ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସିଧା ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ? ହଁ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ମାଟି ଖୋଳାଗଲା। କିଛି ତଳକୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଳା ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା, କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଧଳା କଣ୍ଢି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, କିଛି ବାଳ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ କଳା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନଟା ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରିବା ଯେ ତାର ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବାଳ ଲଗାଇ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଏହା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘୃଣା। ବାଲା ଯାଦବ ବି ସେୟା କହିଲେ, ଯେପରି ଏହି କଣ୍ଢେଇ ସଢ଼ୁଛି ସେହିପରି ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶରୀର ସଢ଼ୁଛି। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିଁ କରିଥିବ, ଯିଏ ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କର ବାଳ ପାଇପାରିଥିବ। ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପରିବାରର ଈର୍ଷ୍ୟାପରାୟଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରେଖା ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲେ ତ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ଈର୍ଷ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ସେହି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଜୁଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଭୟର ଉପଶମ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ ଚେତାବନୀରେ ହେଲା। ଏହା ହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା, ସୀମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ପ୍ରଥମ କାହାଣୀରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୀମା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୀମା। ଆଉ ତୃତୀୟ କାହାଣୀରେ ଏହା ଥିଲା ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ନୈତିକ ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଠିକ୍। ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଆଉ ସୀମା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୟ ବିଷୟର କଥା ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେବଳ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅବଚେତନ ମନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଗଭୀର ଭୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାଷା, ଯାହାକୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ହୁଏତ ଅଲଗା